Dear students, in the last class, we discussed about the action between Baleshwar Mishra and Roma Tildolza. I have already said that so it is the suburban nearby Mumbai. The train arrives to the station at 6:20 am. So many passengers are there in the railway station. One of the women, Roma Tildolza, very difficulty to enter into the women coach. But she was jammed between two ladies or two women. However, she tried to find out a place in the women coach, but she failed to find out the place. Somebody has pushed her. She tried to catch the rides. She catch the some places in the train, but she failed and she fell on the track. That situation was seen by a young person, Baleshwar, who passed on the opposite track, opposite direction in the train. Immediately he pulled the child and stopped the train and shouted, "The girl has fallen from the train. Please come and help to her." But nobody came forward to help Roma Tildolza. Finally, he jumped from the train. He also injured at the time of jump, but he could not think about that and run back to the place where the girl was fallen. Finally, came near Roma Tildolza and asked a question. "How are you, sister? How are you? Are you okay?" But Roma Tildolza could not speak with Baleshwar Mishra. There was a deep injury in head and the blood also bleeding from her head. Immediately, Baleshwar take that girl in his arms and find the way. After some time, he reached the road and request before all the motorists, "Please help me. My sister is injured. Please help me to take her to hospital." That scene was discussed. And also discuss about the personal life of Roma Tildolza. Roma Tildolza was one of the young girls, executive director in the call center, and also do her duty up to 5 o'clock. After she went with her friends to cafeteria, laughing, making, joking in that area. Finally, she wants to lunch with her parents and brothers and sisters. Long chat was done her by his fancy. ದೊಡ್ಡ ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಡು ಮಗು. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ರೋಮಾ ಟೆಲ್ಡೋಲ್ಜಾಗೆ. ಆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಲಾಂಗ್ ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರು?
Roma Telrosa. Now we goes to discussing the continuation part. Continuation part. There's a girl by the tracks. Yes. See the book. So we have already discussed the personal life of Roma Telrosa. Now we discuss about Baleshwar Mishra. Remember, stanza number 9th one. Baleshwar Mishra had a very different story. ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೋಸಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಗೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರಾ has a very different story. So the lanky youngest. What's the meaning of lanky? What's the meaning of lanky? Lanky. Lanky. Lanky means weak ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣಕಲ್ಲು ಯುವಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಕಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು Baleshwar Mishra was lanky youngest. He come from Mirzapur in Uttar Pradesh. Uttara UP means Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಿರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಣಕಲು ದೇಹದ ಯುವಕ ಯಾರು Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra was a lanky youngest boy from Mirzapur in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಿರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ತುಂಬಾ ಸಣಕಲು ದೇಹ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕ ಯಾರಪ್ಪ Baleshwar Mishra, the lanky youngest from Mirzapur UP. He is an unemployed. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ is an unemployed. Who? Baleshwar Mishra was an unemployed person. ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ unemployed high school dropout. ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೇ ಓದಕ್ಕಾಗದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೋಸಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ was a lanky youngest person from Mirzapur in Uttar Pradesh. He is high school dropout unemployment person. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯಾರು Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra was an unemployed dropout, high school dropout student. Remember, would recently come to Mumbai. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ recently comes to Mumbai. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಮುಂಬೈ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಪ್ಪ Baleshwar Mishra, Mumbai, living with his two older brother. ಒಂದಲ್ಲ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರೋಣ living with his
ಟೂ ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ಇವನ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಲಿಯೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮುಂಬೈಗೆ. ಫ್ರಮ್ ಯುಪಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ is job hunt. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ had proved fruitless. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ is work not given. fruitfulness ಅಂದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now he was treading water. Now ಅವನೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? treading water ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ರಿಸೈನ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ fact that he was running out of option. ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್. he had spent his day with his friend. ಅವತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನವನ್ನ, ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ದಿನವನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ? with his friend. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿನವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಸೊ with his friend grabbed lunch. ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಊಟವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ grabbed lunch, then grabbed lunch and watched a movie. ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಲಂಚ್, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. and watched movie. as Baleshwar boarded the train home. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ? 6:22 ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. boarded at home. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. boarded at home. he who Baleshwar Mishra pondered over his future. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. all he could now think of. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? think of was saving a stranger's life. ನೋಡಿ ಇವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಯುವತಿಯ ಜೀವವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದಾನೆ. SSLC ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮೂವಿಯನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ however he spent the whole day, but at last he wants to save the life of a stranger's life. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. So that is the personal life of Baleshwar Mishra. ಎರಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ.
ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾಂಜಾ ನಂಬರ್ 10th one. Innumerable. Innumerable. Numerable. Innumerable. Opponent words. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ. Innumerable ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ, ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದ. Innumerable motorists. ಯಾರು ಮೋಟಾರ್ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ್ನ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯ. Innumerable motorists drove by some even. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. by some even solving down. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಸಿ ದ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್. ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಆ ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ತರುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೋಸಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮೋಟರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕವರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಡೀ ದೇಹದ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ. ಆ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, innumerable motorists come and see. The young man, he was struggling. He was struggling. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು? ಬ್ಲಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ರಕ್ತ ಲೇಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In his arms, just when he had begun to lose hope. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಾನು ಕೂಗ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಬಂದ್ರ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ತ ಲೇಪನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ, he had begun to lose hope. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಹೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್. ಫೈನಲಿ ಎ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್, ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ಒಪ್ಪದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pulled over and its driver. ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್. ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ a middle aged man who spoke, ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, who spoke Gujarat stopped out. ಅವನು ತನ್ನ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ one of the tempo truck driver, he spoke Gujarati language, come and stopped his vehicle. Help me. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, help me. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ pleaded,
ದಯಾನೀಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ pleaded and the man helped ಬಾಲೇಶ್ವರ್. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಲೇ ರೋಮಾ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಕ್. ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಮಾ ತೆಲಿರೋಜನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? No, the driver take Roma to his tempo truck. Back the truck, Baleshwar was quickly telling the driver. ಆಗ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಬಹಳ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, telling the driver what had happened. ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಘಟನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಡ್ರೈವರ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ was quickly telling the driver that what had happened when a traffic police arrived. ಆಗ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಜರಾತಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಗರ್ ಟು ಐರೋಲಿ. ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಐರೋಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಐರೋಲಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಸ್ 2. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ and the tempo truck driver take the girl to Airoli. Suggested the cop. ಆರಕ್ಷಕ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯಪ್ಪ ನೀವು? ಐರೋಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರ್. ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. ಐರೋಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagreed. ಆದ್ರೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, why did ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagree the suggestion of police? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Why did ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagree to take the girl to the hospital? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ? ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagreed because Airoli was at least 10 kilometers away. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಐರೋಲಿ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagree to take the girl to Airoli hospital. ಯಾಕೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagree the suggestions of traffic police because Airoli was at 10 kilometers away. Understand? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೈಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Why ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ disagree the suggestions of traffic police? Because Airoli was at 10 kilometers from that place. So he disagreed. ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes. ಆಗ
Baleshwar continued. This is a closer place. High low. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. This is a closer place. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Saint Baleshwar 10 minutes later. 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? 10 minutes. 10 minutes later they arrived at a small hospital. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ where nurse help ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಟೇಕ್ ದ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಇನ್. But as the facilities lacked, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್, ನೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. Physician was not able to do more than ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ more than basic first aid. ಆ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ. ನೋ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೋ ಅದರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ದಟ್ ಸಿ ಬಿ ಮೂಡ್ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂವ್ ಟು ಎ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ the physician, on duty physician says to Baleshwar and tempo truck driver ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರಿಬ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು? ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಯಾರಪ್ಪ? ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೇಕ್ her to nearby hospital. So in our hospital no personal equipments are there, no personal doctors are there, no equipments are there. Ours is a small hospital. Please take her to nearby hospital. That was stated by the on-duty physician. Then Baleshwar and the driver ಇಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. After the first aid, Baleshwar and driver and no choice. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿಮಾನ್ಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಸಾಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಾನ್ಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಾನ್ಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ರೋಮಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. Baleshwar and driver had no choice but to move her back. ಅವಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಟೆಂಪೋದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. When the vehicle lurched forward, ಸ್ವಲ್ಪ
ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೋಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಪಟ್ಟನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೋಸಾ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೋಮಾ ಸ್ಟರೆಡ್ ಹರ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾಳೆ. ಸ್ಟರೆಡ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಟರ್ಡ್ ಓಪನ್, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ತಡ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? That statement was by Baleshwar Mishra too. Roma Telrosa, what's your name? Asked Baleshwar, who was with her in the back of the truck. ಅವಳ ಜೊತೆಲಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಮ್ಮ, ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರೋಮಾ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರೋಮಾ. She managed to bring out. ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವೆರಿ ಕಾಮ್ಲಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರೋಮಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೋಸಾ. Whom can I call? ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ? Whom can I call? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಮ್ಮ? ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, Whom can I call? He asked quickly. ಬಹಳ ಅವಸರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ ರೇರ್, ಮತ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರ. ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಮ್ಮ? Whom can I call you? He asked quickly. ಯಾಕೆ ಅವನು ಅವಸರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, fearing that she would, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ, she would block out once more. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅವಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅವಳೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ರೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Whom can I call you? ನಿನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವನ್ ಭಯ